Hello everyone, it's your topic number 5, first aid. Okay, let's continue with the 4 techniques of artificial breathing. Okay, and then number 1, mouth to mouth respiration techniques. We call it as kiss of life. Okay, it is effective and easiest method to be used. Place the patient horizontally on his back on hard flat surface. असं पेशंटला पण या पोझिशनवर झोपून घेतलं पाहिजे. Loosen clothing around his neck and remove any artificial teeth. Okay, artificial teeth वगैरे काय असतील तर ते सुद्धा रिमूव्ह केला पाहिजे. Clear the airway with a handkerchief during the process. Mouth of victim should be turned to side so as to prevent entry of particles into the respiratory tract. Okay, tilt the head backward with one hand and support the neck with other hand like this. Okay, एक हँड चेहरा पकडायचा आणि मागे काय करायचं, एक आपला हात ठेवून टाकायचं, कारण ते पोझिशन स्टेबल राहण्यासाठी. ओके, thus the airway will be clear and the patient may start breathing on his own. Okay, एक पॉसिबिलिटी दिली आहे त्यांनी. ओके, if the breathing does not start, pinch the patient nostril together to take a deep breath, then seal the patient's mouth tightly with your own mouth and breathe out the air forcefully into his lungs. ओके, लंग्स मध्ये प्रेशराइज करून काय करायचं आपल्याला, एअर ब्लो करायचं आहे. ओके, नाउ मूव अप युअर हेड अँड इनहेल मोर फ्रेश एअर फ्रॉम द एटमॉस्फिअर. Again, seal the patient's mouth with your own mouth and breathe out the air forcefully till the patient start breathing on his own. Okay, हा प्रोसेस तुम्हाला कंटिन्यू करायचा आहे. ओके, pinching the nose during mouth to mouth respiration is very important because if the nose is keep open, air would go out through the nose and will not enter into lungs there it is needed. Okay, फक्त हे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन टेक्निक करत असताना कंपल्सरी तुम्हाला काय करायचं आहे, नोज जो पार्ट आहे, नॉस्ट्रिलचा जो पार्ट आहे ते बंद ठेवायचा आहे. नाहीतर काय होईल, तुम्ही जेव्हा ते एअर ब्लो करता पेशंट किंवा व्हिक्टिमच्या तोंडामध्ये, तेव्हा ते काय होईल, नाकावाटे बाहेर येईल ते आणि ते लंग्स पर्यंत किंवा ते आपल्या ऍक्टिव्ह साईट पर्यंत तो पोहोचणारच नाही, लंग्स पर्यंत जाणारच नाही. मग हे करून सुद्धा काही उपयोग होणार नाही. ठीक आहे, म्हणून तुम्ही खबरदारी घ्यायची की इकडे तुम्ही नॉस्ट्रिल्स काय करायचे, कंपल्सरी बंद करायचे. ठीक आहे, माउथ टू नोज रेस्पिरेशन. व्हेन द माउथ टू माउथ respiration is not possible, then mouth to nose respiration is given. In this case, the mouth is closed by the first aider's palm. ओके, एका हाताने तुम्हाला काय करायचं आहे, पेशंटचं तोंड बंद करायचं आहे. ओके, द रेस्ट ऑफ द प्रोसिजर इज सेम ॲज इन केस ऑफ माउथ टू माउथ respiration. The procedure should cause the air to flow out from victim's nose and mouth. Immediately pull the arms outward and upward over his head and backward as far as possible. Repeat the whole cycle about 12 times a minute. If the second resucker is available, ask him to hold victim head to at the jaw is jutting out. Any content of the mouth should be removed to keep the mouth as clean as possible at all times. Okay. Next type, cardiac massage. Okay, if the heart stop beating, which can be diagnosed by loss of consciousness, failure to feel the pulse at the wrist. Okay, सडनली हार्ट स्टॉप बीटिंग स्टॉप केलं. ओके, तर काय केलं पाहिजे बघा, आपण पल्स रेट चेक केला पाहिजे. और इन द नेक देन कार्डियक मसाज शुड बी स्टार्टेड एट वन्स to revive the heartbeat so as to circulate the blood to various organs of the body including brain. ओके, समजा तुम्ही जेव्हा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन टेक्निक करता किंवा माउथ टू नोज रेस्पिरेशन टेक्निक करता, तेव्हा जर त्याचा हार्ट जर चालू झालं असेल, ओके, ब्रीदिंग जर चालू झालं असेल, तर तुमचं नेक्स्ट स्टेप काय, कार्डियक मसाज करायचा आहे. ते कसं करायचं बघा, प्लेस द विक्टिम हॉरिझॉन्टली ऑन द ग्राउंड or flat hard surface within the upward position. Kneel on the one side of the chest of the victim. तुम्ही स्वतः गुडघ्यावरती एका साईडला बसायचं आहे. Place the right hand 2 fingers about the lower end of sternum. ओके, हा स्टर्नमचा पार्ट असतो जिथे तुमचे सगळे रिब्स, ओके,
कनेक्ट झालेले असतात. ओके, स्पेशली लोअर एंडला तुम्हाला काय करायचं आहे, 2 फिंगर्स अप्लाय करून स्टर्नमला पुशअप करायचं. प्लेस द लेफ्ट हँड ओव्हर द राईट हँड. हा जे दिलाय बघा, ओके, हा स्टर्नम वरती ठेवलेला आहे फर्स्ट पिक्चर मध्ये. सेकंड मध्ये लेफ्ट हँड वरती तुमचं राईट हँड हे मिक्सअप केलेलं आहे आणि प्रेशराईज करून तुम्हाला काय करायचं, थर्ड पिक्चर मध्ये तुम्हाला हे मसाज करायचं किंवा चेस्ट कॉम्प्रेशन करायचे. ओके, आफ्टर each compression completely release the pressure so that the sternum returns to normal position without removing the hands from the position. Okay, repeat the cycle 60 to 70 times a minute for an adult. म्हणजे प्रत्येक सेकंदाला तुम्हाला काय करायचं आहे. ओके, रिपीट द सायकल फॉर 60 to 70 times a minute for an adult. ओके, म्हणजे इकडे प्रत्येक सेकंदाला एक सायकल तुमचं रिपीट होईल. ओके, the cycle is repeated until the breathing and heart beating comes to a normal position. If the treatment is effective as follows, color of the face and skin become normal. Okay, जर हे तुम्ही प्रोसिजर ॲज इट इज स्ट्रिक्टली फॉलो केलं तर तो पर्टिक्युलर बॉडी असेल किंवा तो पर्टिक्युलर विक्टिम असेल तो नॉर्मल पोझिशनला येऊ शकतो. प्युपिल विल स्टार्ट कॉन्ट्रॅक्टिंग. ओके, pulsation and heart beating will be felt. Okay, note, for performing cardiac massage good practice is required. Okay, next part आहे, हे 4 टेक्निक्स इथेच कव्हर होतात. ओके, एलिमेंट्स ऑफ मायनर सर्जरी अँड ड्रेसिंग्स हा तुमचा शेवटचा पार्ट असेल या टॉपिक मधला. मायनर सर्जरी इन्क्लूड्स इन्सिजन, ड्रेनिंग ऑफ वुंड्स, अप्लाइंग सिंपल सुचर्स ऑन कट and applications of dressings and bandages. ओके, आपण फर्स्ट एड ट्रीटमेंट म्हणून आपण जे इन्सिजन करतो इन केस ऑफ पॉइझनिंग. ओके, ड्रेनिंग ऑफ वुंड्स. ओके, इन केस ऑफ पस. ओके, अँड अप्लाय सिंपल सुचर्स ऑन अ कट अँड applications of dressings and bandages. ओके, या गोष्टी आल्या पाहिजेत. द टर्म एलिमेंट मीन्स नेसेसरी पार्ट ऑफ द टोटल components. ओके, the various components required for minor surgeries are sutures, means what? Any material used to sew the tissue together is nothing but the sutures. Okay, next part is the after each सर्जिकल नीडल्स. ओके, इथे दिलेले आहेत बघा ड्रेसिंग्स. नेक्स्ट स्कॅल्पेल ब्लेड्स. ओके, next plaster of Paris and different forceps needle holders. Dressings, it is the material that is directly placed over the wound. The commonly used materials for dressings are, okay, ड्रेसिंगचे मटेरियल्स बघा, ॲब्झॉर्बंट कॉटन असेल, ॲडिजिव्ह प्लास्टर्स असतील, फोम रबर असेल, गॉज असेल, स्पंजेस असतील. ओके, सर्जिकल स्वॅब असेल, ॲडिजिव्ह टेप्स पण असतात बघा. ओके, जे की सेल्फ अटेस्टेड असतील किंवा चिटकवणारे जे ॲडिजिव्ह टेप्स असतात. ओके, फॉर टू रिटेन द डर्ट और फॉरेन पार्टिकल्स और डर्टी dirt materials on the wounds. Okay, commonly use antiseptic for dressings. काही अँटीसेप्टिक सोल्युशनचे त्यांनी काय केले तिथं लिस्टच दिलेले आहे. ओके, ॲक्रिफ्लेविन लोशन, युसॉल. ओके, then Muxal solutions. Okay, mercurochrome solutions, tincture benzoin, tincture iodine, Savalon solution, betadine solution. Okay, ॲज इट इज फुलफिल असलं पाहिजे असं काही नाही आहे, पण जे अँटीसेप्टिक हायली इफेक्टिव्ह आहेत. ओके, कुठल्याही वुंड कंडिशन वगैरे तेव्हा तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. ठीक आहे, इथे काही पिक्चर्समध्ये काही सर्जिकल ड्रेसिंग्स, काही मेडिकल इक्विपमेंट्स यात कव्हर केलेले आहेत. ओके, त्यामध्ये ग्लोव्ज असतील, मास्क वगैरे दिलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर काही लाईफ सेव्हिंग ड्रग्स आहेत. ओके, त्याच्यानंतर नेब्युलायझर असेल किंवा बँडेजेसचे डिफरंट मटेरियल्स असतील ते मध्ये सुद्धा दिलेले आहे. ओके, ॲब्झॉर्बंट कॉटन वूल पण दिलेलं आहे. ओके, फंक्शन्स ऑफ ड्रेसिंग्स बघा, टू प्रिव्हेंट इन्फेक्शन, इट ॲब्सॉर्ब्स डिस्चार्ज. ओके, इट कंट्रोल्स ऑन ब्लिडिंग,
Avoid further injuries. Good dressing should sterile, soft with proper pores to allow the oozing of discharge and sweating. ओके, सगळं डर्ट मटेरियल असेल किंवा इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करण्यासाठी सुद्धा या ॲब्सॉर्प्शन ऑफ डिस्चार्ज करण्यासाठी हे सुद्धा ड्रेसिंगचं यूज होतो. ओके, काइंड्स ऑफ ड्रेसिंग, गॉज ड्रेसिंग असेल, रेडीमेड स्टरल ड्रेसिंग अँड इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग. गॉज in layers is commonly used as a dressing for large wounds. This dressing is very absorbent and soft. Okay, this type of dressing is consists of layers of gauze covered by a pad of cotton wool with attached roller bandages to keep it in a position. Okay, इथं दिलेलं आहे बघा पिक्चर्स मध्ये. ओके, हे रेडीमेड स्टाईल ड्रेसिंग आहेत. ओके, clear handkerchief, a piece of linen can be used for improvised dressings. ओके, थोडक्यात काय त्या वूंडचं पोझिशन चेंज व्हायला नको आणि फर्दर इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून आपण काय करतो, हे ड्रेसिंग करतो. नेक्स्ट पार्ट आहे ॲडेसिव्ह ड्रेसिंग, म्हणजे चिटकवणारे. दीज आर कॉमनली नोन ॲज बँडेड्स. दिस ड्रेसिंग कन्सिस्ट ऑफ ॲब्झॉर्बंट गॉज cellulose pad held in place by an adhesive packing. They are available in various shapes and sizes. Okay, methods of application बघा. Avoid touching any part of skin which remains in contact with wounds. Okay, dressing must be covered with adequate pads of cotton wool to remain in position with the help of bandages. Okay, thick pad कशासाठी यूज केलं जातं? Okay, to remain in position with the help of bandages. Okay, फर्स्ट एड या टॉपिक वरती मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन इथं काही कव्हर केलेले आहेत. ओके, 7th बघा एक एक्झाम्पल म्हणून, द विक्टिम ऑफ पॉयझनस स्नेक बाईट इज नॉट ॲट रिस्क फॉर गेटिंग रेबीज, ट्रू ऑर फॉल्स असं म्हणलंय त्यांनी. ओके, त्याच्यानंतर द ट्रीटमेंट डज अ विक्टिम हुज लाईफ थ्रेटनिंग कंडिशन इज नॉट ब्रिथिंग नीड. ओके, समजा ब्रिथिंग स्टॉप झालेलं असेल तर अशा कंडिशनमध्ये आपण काय केलं पाहिजे बघा. द हेमिक मॅन्युअर to rescue breaths and CPR. Start CPR immediately. 12 to 15 rescue breaths per minute and correct CPR. You should follow the steps of rescue breathing. So correct answer is start CPR immediately. Okay. What is first aid? Completing a primary survey, the first help given to the victim of an accident, assessing a victim's vital signs and treating a victim for a shock. याचं करेक्ट आन्सर आहे नंबर बी, द फर्स्ट हेल्प गिव्हन टू द विक्टिम ऑफ एन ॲक्सिडेंट. ओके, परत सांगतो, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपण हे फायनल ट्रीटमेंट असं कधीच कन्सिडर करत नाही. ओके, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हे काय प्युअरली वेगळा पार्ट आहे. ओके, कळतं. कॉमनली यूज अँटीसेप्टिक सोल्युशन्स बघा काय काय दिलेले त्यांनी, एलिमेंट्स ऑफ मायनर सर्जरी अँड ड्रेसिंग मध्ये. आतापर्यंत झालेला जो पार्ट आहे त्याच्यावरती जास्तीत जास्त कॉल येतात आणि क्वेश्चन सुद्धा फ्रिक्वेन्सी खूप आहे. MCQ चे क्वेश्चन सुद्धा याच्यावरती येऊ शकतात. ठीक आहे, कळतं. हा तुमचा टॉपिक नंबर 5th. ओके, आउट ऑफ 9 हा टॉपिक इथे संपतो, फर्स्ट एड. ओके, लास्ट इयर MCQ एक्झाम झाली होती ऑनलाईन, त्यामध्ये या टॉपिकवरती बरेचसे क्वेश्चन आले होते. ओके, प्युअरली थेरॉटिकल सब्जेक्ट असल्यामुळं तुम्ही लाईन बाय लाईन वाचून घ्या. ओके, कळतं. पाठ करायची काय गरज नाही, पण बऱ्याच गोष्टी लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत. ओके, कळतं. हा टॉपिक इथे संपतो. नेक्स्ट टॉपिकचे तुम्हाला मी ऑलरेडी PDF नोट्स फॉरवर्ड केलेले आहेत. नेक्स्ट वीक पासून तुमचं टॉपिक नंबर 6 चालू होईल. ओके, राहतात अजून 4 टॉपिक, त्याच्यानंतर तुमचा पूर्ण सिलेबस संपतो. ठीक आहे, थँक्यू.